Good evening, everyone. I'm here to welcome one and all present here. It's my great pleasure to welcome you all to Wagmi Tech Talk series spanning season 1 to 4, focused on the vital subject of intellectual property rights. This series promises to be a platform for insightful discussion and knowledge sharing on this critical topic. First and foremost, our honored resource person Megha A, advocate at High Court of Kerala, to have impressive credentials including MA LLM and post-bachelorate in Advanced Law Enforcement Studies in JIBC Canada. Her insights will undoubtedly enrich our understanding of intellectual property law. I would like to extend a warm welcome to our esteemed chairperson, Maria Mama. Your leadership and vision have been pivotal in making this event possible. A special welcome to our principal, Dr. Santosh Simon, whose unwavering support and commitment to academic excellence continue to inspire and motivate us. We are also privileged to have with us Dr. Rashmi R, coordinator of IISC. I would like to extend a warm welcome to Head of the Department, Computer Science and Engineering, Dr. Bibin Vincent sir, and Head of the Department, Artificial Intelligence, Mrs. Renisha Salim, and Head of the Department of Internet of Things and Cyber Security plus Blockchain, Dr. Pramod Matthew Jacob sir. The WACME Tech Talk series aims to deepen our understanding of intellectual property rights. Once again, welcome all faculty members, students, and academic deans all present here. Thank you. Hello, good evening, everyone. I hope I'm audible well. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you, Shika. Thank you so much. I hope everyone knows Shika is my sister-in-law. And I'm so happy that Shika has given me such an opportunity. Not even Shika, and the entire college has given me such a great opportunity to meet you all here and to give you an introduction and a general overview on IPR list. I hope all the participants here in this meet is engineering students, right? Am I right? So I hope this topic, especially the IPR, intellectual property rights, is well known than me for these students because you guys are engaged in this engineering world, and I hope you guys have questions, and to 85% I can answer to your questions technically, and you all know that I'm coming from a legal background, so I can answer all the legal questions and legal doubts which you raise in this session. And can I start then? Thank you once again for the entire college team for making this event possible. Thank you. So I'm gonna start and I'm gonna share my screen here. I have prepared a PowerPoint presentation for the students to have a look on the overview of intellectual property rights. And I wish to have an interactive session here. I hope you all guys will participate and if you have any doubt, you can raise your hand and you can ask me questions. Okay? Any response? Are we okay to go? Yes, ma'am. Okay. Okay. Can you please mute? Uh, Sita, can you please mute? Hello. Mute. Sorry, ma'am. I Can can't you hear. please mute your audio? No, no, ma'am. Give me a second. Okay, guys. Um, give me hand raise if I'm audible properly. Can you guys hear me? Okay, thank you so much. Thank you, Arnima, Yadu, Vignesh, Sachu, Abhi. Thank you so much. So, guys, I'm here starting. I hope the introduction given by Shikha is very clear. I have a law background and I was practicing as a lawyer in Kerala High Court past 2 years.
So, I mean, past 5 years, and now I'm in Canada, and you all are in the evening, and now I have started my morning, and I'm starting my day today. So here it is, 7:15 in the morning. So yeah, that's all about me. So, what do you guys think about the world without innovations? What do you think? I know you're all engineering students, and you have started your what career from the college to go ahead with and to come up with good innovations, right? So, what do you think if there is no innovations in this world, if there is no creativity in this world, and if that creativity or if that innovation is not protected, what do you think about that? What are you expecting from our country, or what are you expecting from our government on the protection of that innovations? Can anyone give me an answer, or please share your opinion on that? I can see some names in my screen, so can I call those names or any volunteers here? Hello, Adilakshmi, can I call Adilakshmi or Surjimol Rajan? What's your opinion on if we don't have any protection to our creations, or if we don't have any innovations in our India, what will be the result and how it affects our Indian economy, or what will be our society looks like? Anyone? Even the lectures can contribute. We will be forced to buy components from other countries, and if we didn't preserve our idea, then it will be copied by some other people, and they may sell it for huge amount. Oh yeah, exactly, right. So yeah, Pramod, thank you so much. So what Pramod has said is very correct. Like, India is number one in technical in the worldwide. So especially the when I'm in Canada, so I know how the perception of these people here about Indian people. So they say that we are technically very advanced, especially in the health sector and economically also. So Indian economy is boosted by all this engineering and technical advancements which is happening in our country. Scientific advancement and technical advancement, all this have boosted up is boosting our Indian economy. So innovations and creativities are very important, and at the same time we need to have protected those rights. If you guys are coming up with a creation or innovation, that is your own thing, that is your skill you are using, you are putting a skill and you are making something, and you are coming up with a new idea, and that should be protected. That is the duty of a state. If the state sees, state in the sense means the government. So I'm going to share my slide here. um, we can start by seeing what intellectual property rights is, and my entire session gives you an overview and introduction to intellectual property rights, and what kind of intellectual property rights we have in India, and what are the protection given by the Indian government to these IPR laws, and what are the international treaties, and what all these specific IPR rights stand for, and what are the procedures to go with this IPR, and what is this IPR infringement, and what are the remedies for this violation, and all. So all these are the contents of my PowerPoint. So can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Okay. Is it perfect now? Yes, perfect. Yes, ma'am. Oh, okay. Thank you, Shika.
Okay, so intellectual property rights. First of all, what is intellectual property rights and how can we define intellectual property? So, going straight to the intellectual property, it is a creations of human mind. As we all know, you guys are student and you guys are studying and you guys are using your skill and creations with some theories which they have already made, and you are applying your skills and creation to that particular theories, and you're gonna come up with something new, right? That's why we are all studying, and we all are potential, we all have enough potential to come up with new innovations, right? So the IPR, that is the intellectual property, is a property which is created by a human mind by using our own skill or our own creativity and our own mind. So, like tangible property means a property which can be seen. The creation has a value, as with all the property, it needs to be protected. So, whatever things you guys create with your creativity has a value, right? So, intellectual property rights gives them this protection as well as helping exploit and control their IP. As a citizen of India, everyone has what? Fundamental rights, which is protected in Indian Constitution. So, um, you know about the fundamental rights. That is, we all have some specific rights which can be used in some reasonable restrictions, and that is protected by our country. If someone violates that, we can go to court. So that means our country and our law protects our rights. So same in the case of IPR. If you're coming up with some intellectual things, or if you're coming up with some creativity, the government of India, or the even, I'm just focusing on India, but still the law protects those intellectual property. So that is known as intellectual property rights, and this IPR gives them protection as well as helping them exploit and control their intellectual property. No one can exploit, no one can violate those rights, no one can control. And whoever comes with the creativity is a complete honor, or he will be having the complete ownership on that property. So that is my property rights. If I'm coming up with a property where I'm using my intellectual, where I'm using my skill, if I'm using my creativity and all my effort and time on that property, then that is my right. I mean, that is my property, and I must have some rights on that. Okay, so that is about intellectual property and intellectual property rights. So, the exclusive right granted by the state. Here, by intellectual property rights, I'm saying the state is giving, that is the government, the Indian government is giving an exclusive right. Exclusive right means a complete right to prevent others from, a third party or a second party, from using, manufacturing, distributing inventions, processes, applications, new and original design. I can give it more detail in the coming slides, but I'm just saying what IPR rights is. That is an exclusive right granted by a government to prevent others from using or misusing illegally our intellectual property. Mean, my time, my effort, my skill, my creativity of mine has been used, and if someone is using, then the government can hook them, then government can punish them. So that is what the exclusive right of intellectual property means. So here, such a person who have these rights is known as rights owner or rights holder. Okay, so that is all about intellectual property and intellectual property rights. I hope you guys got what the base of this webinar is on. Okay, so any doubts? I need response. Hello, hello. No doubts, ma'am. No Okay, doubt. is it clear? Yes. Okay, thank you. Okay, so if you want, guys, I can use. I mean,
I can switch with language with Malayalam also. No problem. If you guys want, I can do that. Are you guys following me? Yes. Which is more comfortable, Shika? Or anyone can respond on that. Is it getting bored? I know it's a wide subject and it's a very dry subject and it's a boring subject, especially in this evening time. I know you all have done with your day and you guys are resting, and so I can make it more interesting and interactive. So I'm very comfortable on the mode of language which I can use. So please, okay, Ma'am, you can use both. okay, thank you so much. Okay, so general facts about IPR. So in the second slide, I'm saying about the general facts about IPR. So I'm discussing the nature of IPR. So what is intellectual property rights nature? How it how it looks like or what it is. So it is a creation of mind. As I said, IPR is a creation of mind and it is intangible, and this right is intangible. You can't see the, you can see or you cannot see, or you can't use, or you cannot use your sense organs to recognize those rights. So that is intangible. You cannot touch it, you cannot see it, you cannot feel it, but that is called intangible what properties. So intangible, so IPR is an intangible nature and is exclusivity. And exclusivity means those who have the intellectual property within them, or if they have a right on that, it is exclusive, it's complete. And specific period, time bound, and don't confer perpetual or absolute monopoly. That means um, whoever gets a right is only for some specific period. For example, patent and copyrights, and for trademark, the tenure goes like sometimes 60 years, sometimes for 20 years. So the IPRs are given for some specific period, so that's why it is called time bound, and it is not for a perpetual or an absolute monopoly is not given to them. For a particular time it is given. And also it is territorial. That is, if you have an IPR, that is only applicable in India. If you want to go out and if you want to get a worldwide recognition on your IPR or in your IPR rights, you have to take rights, or you have to get the consent of the international organizations. So that is territorial. And doctrine of exhaustion. That means if I'm giving my patent, or if I'm giving my copyright, if I'm giving my any of the IPR rights to anyone, to a second person, if I have given, I cannot go back to that. I cannot ask him back. So that is doctrine of exhaustion. So these are the nature of IPR, and it's a general facts about IPR, like what it looks like, what those rights are. So these are the types of intellectual property rights. That is, we have copyrights, we have patent, trademark, service marks, geographical indication, industrial designs, layout designs of conductor, integrated circuits, plant varieties, and farmers' rights. I hope this slide looks interesting. Can you guys identify any of these pictures here? Um, hello. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? These are all trademark Any copyrighted speciality for this? Ah, notations. sorry. These are all trademarked logos of various companies on the left side. Okay. Give me a second. Uh,
I can't see the name of who's responding to my question. Is this Abhi who has responded to me? Pramod. No, ma'am. This is Pramod Oh, Matthew Pramod? Jacob, head of the department. Oh, CSO. okay, okay. Okay, just mention your name also because I can't see the name when I'm sharing the slide. Okay. Yes, you are exactly right, sir. These are all some intellectual property things where the owner have some rights and which is special. In these things there are some trade secrets, there are some industrial designs, there are some trademarks, and some plant varieties which have been come under the list of intellectual property. Yeah, it is special. So in next slide I'm Ma'am, giving you an I have a overview. doubt. Oh yes, yes Ma'am, ma'am. how a Yes sir, go ahead. how a plant have a intellectual property right for a farmer? Farmer right comes when a farmer or a group of people comes with a plant variety. I think some, suppose a brinjal, I forgot the name of the brinjal. um, it comes with a variety of brinjal. We know in market itself we have a different kinds of cabbages, different kind of cauliflower, different forms of this brinjals. So if you're coming with a variety of brinjal, or if you're coming with a different, what, it's not gene, I don't know the technical term Hybrid actually. version. Is it like something like Sorry. hybrid version? Hybrid version of Yes, something? of course. Yeah, that's the correct. Yeah, that is Sir, correct. You're Okay, right. ma'am. it's Okay, So I that is the understand. Okay. exact word. Okay, thank you, ma'am. Okay, Thank you. yeah, because ma'am, suppose genetically modified എന്തോ ones. എങ്ങനെ Isn't it പറഞ്ഞോ. genetically modified ones? അതെ 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 കറക്റ്റ്, അതാണ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ടീം. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, സോറി. സോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി, ഈവൻ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഷേപ്പ് ഒന്നായിരിക്കാം ബട്ട് ക്വാളിറ്റീസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിൽ പല വെറൈറ്റീസ്, ഈവൻ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പലതും കൊണ്ടുവരത്തില്ലേ. ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണപുരത്തുള്ള ഒരു എന്താ, നമ്മളുടെ കൃഷ്ണപുരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. അപ്പം CPCRA, യാ, ഈ തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ പല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി പല പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പല വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തെങ്ങുകൾ അവര് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് മീൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പ്ലാൻ വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം ആക്ട് ഉണ്ട്, അതിന്റെ അണ്ടറിൽ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, അതായത് മെയിൻലി ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ആസ്കിംഗ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലോ ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു മുൻപ് പോലെ. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് 1 ക്ലോസ് G പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾക്കത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. So on these articles, that is article 19, article 39 of directive principles of state policy, article 51 clause C, ഈ ഇതിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 19 ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ എനി ഓക്കുപേഷൻ, ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് intellectual property related activities. So of course നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നോവേഷനും ക്രിയേഷനും ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റും ഒക്കെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ ആണ്. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഓൾ അതർ ലീഗൽ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ബൈലോസ് ആൻഡ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിസിലാണ്. ഈവൻ ഈ IPRന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിലാണ്. സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, IPRന് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
So it gives protection, constitution gives protection to come up with good intellectual things. Or you have the constitution says that your intellectual property rights are protected. And 39 പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻഷുർ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ്. അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്നോവേഷൻസും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 51C പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയും ട്രീറ്റി ഓബ്ലിഗേഷനും. അതായത് ഇന്ത്യ സിഗ്നറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അറ്റ് ദ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ വേണം. നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് പല കൺട്രീസുമായിട്ട് നമുക്കൊരു എഗ്രിമെന്റ്സ് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ്സ് ഒരുപാട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സിഗ്നറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സിൽ ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനകത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ എന്താണ്, അതിന്റെ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടെറിട്ടോറിയൽ ആണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പം ടെറിട്ടോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് IPR റിലേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഇഫ് ഐ ഹാവ് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഫ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ്, ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ പേറ്റന്റ്, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പേറ്റന്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ കോപ്പിറൈറ്റ്, അത് എന്റെ ടെറിട്ടോറിയലാണ്. അത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഞാനത് വിദേശത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ അയാളെ സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, അതൊരു ടെറിട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലോസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെറിട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് തരുന്ന റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് മേക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് അതിനൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്തായിരിക്കും ആ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദ സൊസൈറ്റി യൂസ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് വന്നു, നമ്മൾ പല രാജ്യത്തു നിന്നും വാക്സിൻസ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് കാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ കുറെ ട്രീറ്റീസിൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് വി ഗിവ് ആൻഡ് വി ടേക്ക് ബാക്ക്. വാട്ട് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയാണ്. നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, തിരിച്ചെടുക്കും, അങ്ങനെ. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള റെക്കഗ്നിഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ ഐഡിയ തരാം. പാരീസ് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ഈ ബേർണി കൺവെൻഷൻ 1883, 1886 നടന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കൺവെൻഷൻസ് കാരണമാണ് വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് അണ്ടർ പേരിലുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, പിന്നെ മെയിൻലി ഉള്ളത് അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, ട്രിപ്സ്. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രീറ്റീസ്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് our intellectual property rights are internationally also accepted. അതായത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആകേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ, ബട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സം കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി IP ലോസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് 1957. അതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ മിനിസ്ട്രി. ഇനി പേറ്റന്റ് ആക്ട്സ് 1970 ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഡിസൈൻസ് ആക്ട്, ട്രേഡ്മാർക്സ് ആക്ട് 1999, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1999, ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ലേഔട്ട് ഡിസൈൻസ് ആക്ട് 2000, IT
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ്. ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് 2001. All these are the laws or the legal legislations in India which deal with the intellectual property rights. സോ ഇത്രയും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബൈലോസും ചെറിയ ഇപ്പം കോർട്ട് പ്രീസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതായത് കോടതികളിലെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിയമങ്ങളായിട്ട് ഈ IPR ബാധകമാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ആക്ട് ഓർ ദ ലോസ് പ്രിവൈലിംഗ് കറന്റ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് ഗ്രാജുവലി സൊസൈറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട്, കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് അമെന്റ്മെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ഗ്രേഡിങ് ഓർ വി ആർ അമെൻഡിങ് അവർ ലോസ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ റൈറ്റ്സും ഓരോ ഇതും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അമെൻഡഡ് ആക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. വീണ്ടും വീണ്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇയർ ഒക്കെ വീണ്ടും മാറാം. പല റൈറ്റ്സിലും പല കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീസെന്റ് ഒരുപാട് ആക്ടുകളിലൊക്കെ അമെൻമെന്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് IP ലോസ് in India. ഇനി so we are starting our major portion of this webinar on intellectual property. So first right എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേറ്റന്റ്, കോപ്പിറൈറ്റ്, ട്രേഡ് മാർക്ക്, ട്രേഡ് സീക്രട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ, പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? all these things are together called as intellectual property rights. Okay, ഇതിനെല്ലാം അതായത് പേറ്റന്റ്, കോപ്പിറൈറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ഇറ്റ്സ് എ ബണ്ടിൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നാണ് എന്ത്? ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് we can define it. ഓക്കെ, ഇനി പേറ്റന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പേറ്റന്റ്സ് എന്താണ്? an exclusive right granted for an invention which is a product or a process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഇൻവെൻഷൻ, ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു സാധനം. ഹലോ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? I heard someone's audio. Yeah. Hello? No, ma'am, you can continue. Okay. ഓഡിയോ ഓൺ ആയ പോലെ തോന്നി, അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഡൗട്ട്സ് ആണെന്ന്. No, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഒരു ഇൻവെൻഷന്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻവെൻഷനും ഡിസ്കവറിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവറി എന്ന്? What is the main difference in invention and discovery? Can I get a patent for a discovery? What do you think on that? What's your point on that? No. Why? Because it is already existing in the nature. We are just identifying that. Exactly. Yeah, correct ആണ്. പറഞ്ഞ പേര് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പേര് പറയാമോ? ഓ, സാറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ന്യൂ. നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ന്യൂലി. അതാണ് ഇൻവെൻഷൻ. ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്ങിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് പബ്ലിക്കിന് കാണിക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്കവറി. സോ പേറ്റൻസ് ഒരിക്കലും ഡിസ്കവറിക്ക് കൊടുക്കില്ല. ഓൺലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഫോർ സം ന്യൂലി അല്ലെങ്കിൽ നോവൽറ്റി, അതായത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ പേറ്റൻസ് അത് മെയിൻ പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻവെൻഷൻസിന് മാത്രം, അതായത് പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പേറ്റന്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആകാം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പ്രോസസ് that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ, ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത, ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് അതൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഗിവൻ ടു ദാറ്റ്. ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പാറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് എന്താ കൊടുത്തിരുന്ന, അതായത് ക്രൗൺ കൊടുത്തിട്ടിരുന്ന
ഒരു ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് അവിടുന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ. ഈ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പാറ്റന്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വേർഡാണ്. സോ ഇന്ത്യയിൽ Indian Patents Act 1970 deals with this patents. And നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ്റന്റ് കിട്ടുവാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണ്, that should be protected under Indian Patents Act. അതിന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻവെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ പാറ്റന്റിന് കിട്ടാൻ ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ്സ് ആക്ട് 1970. ഇനി മൊണോപ്പൊളി റൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. Granted by state enables its inventor to prohibit another person from manufacturing. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേറ്റന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ തിങ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ തന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു കോവിഡ് വാക്സിൻ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എയ്ഡ്സിന്റെ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ക്യൂറബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഡ്രഗ് കൊണ്ടുവരുവാണ്. ആ ഡ്രഗ് മറ്റാരും ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മൊണോപ്പൊളി റൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാന്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു ഓർ ദാറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് അനദർ പേഴ്സൺ ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ്. മറ്റൊരാള് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും യൂസിങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ദ പേറ്റന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡ്രഗ് മറ്റൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ്. അപ്പം ഈ നിയമങ്ങൾ അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ മൊണോപ്പൊളി റൈറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട്. സോ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ്, അതായത് ഈ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ഉള്ള ആള് ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുവാണ്. വി ആർ enabling them with my own permission, with my consent, then the other person can use and sell and manufacture the product. Okay. And even ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിയമം വെച്ചിട്ട് പേറ്റന്റിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 years ആണ്. 20 yearsലേക്കാണ് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി what are the conditions to get a patent? Suppose you are coming up with a new idea, and the first condition is for novelty. That is, inventions must be new and not previously known or used. As I said, invention എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം ന്യൂ ആയിരിക്കണം, ആർക്കും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. The second, inventive step that is not obvious to someone skilled in the field of invention. അതായത് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാത്ത കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഡ്രഗ് കൊണ്ടുവരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്യുപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരുവാണ്. യൂഷ്വലി ഈ പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ് കൂടുതലും ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ തിങ്സിലാണ് കൂടുതലും പേറ്റന്റ്സ് വരാറുള്ളത്. സയൻസ് ഫീൽഡ്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതലും പേറ്റന്റ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ. ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മൾ പേറ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു സജഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ദ എൻറ്റയർ ബോർഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെൻഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഫൈൻഡ് സംതിങ് സിലി then they won't accept that. So inventive step ആയിരിക്കണം. അതായത് അത് ഒബ്വിയസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒബ്വിയസ് ടു സമ്മൺ സ്കിൽഡ്. ആ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് തോന്നണം ഓ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു സംതിങ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ എ ബൾബ് ഓൺ ദെയർ. സോ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ന്യൂ, സംതിങ് വിച്ച് ഹാവ് ഡൺ എ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ഓൺ ദാറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ being made or used of an industry. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നോവൽറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഇൻവെന്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും പേറ്റന്റ് കിട്ടാൻ അർഹത ഉള്ളതാണ്. വാട്ട് ഇസ് പേറ്റന്റബിൾ?
ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പേറ്റന്റ് കിട്ടാനുള്ളത്, അതായത് പ്രോസസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്, ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കാം. പാരസെറ്റമോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പം അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ സെയിം ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കമ്പോണൻസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ന്യൂ, അല്ലെ? അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. എവരി വൺ നോ ദ വാട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് വാട്ട് കമ്പോണൻസ് ദർ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ പ്രോസസ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എനിത്തിങ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ഏർലിയർ, ഇപ്പം അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന്, ഇനി ആ മെത്തേഡിന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ, അതിനൊക്കെയാണ് പേറ്റന്റ് കിട്ടാറുള്ളത്. ഇനി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഓർ എ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാരറ്റസ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണ്, ഇതുവരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആണെങ്കിൽ അത് പേറ്റന്റബിൾ ആണ്. ഇനി സബ്സ്റ്റൻസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ അതും എന്താണ്, പേറ്റന്റബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോൺ പേറ്റന്റബിൾ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കും അതൊരു ഫ്രിവിലസ് ആണോ, അത് വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത വലിയ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും നടത്താതെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ they won't give you patent. And contrary to law or public morality at the time of invention, നിങ്ങൾ at the time of invention, if the public morality അല്ലെങ്കിൽ existing law says which is illegal, നിങ്ങൾ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പബ്ലിക് മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഗുഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് പേറ്റന്റബിൾ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സയന്റിഫിക് തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ, അങ്ങനെ ഉള്ള ലോസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരുവാണ്, അത് ഒരിക്കലും എന്താണ്, ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. മറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഒരു മറ്റൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുവാണ്, ബട്ട് ആ തിയറി ഉണ്ടാക്കി പോരാ, ആ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സയൻസിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പേറ്റന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിയറി ആയിട്ട് വന്നാൽ പേറ്റന്റ് കിട്ടില്ല. ഇനി admixture, അതായത് if you are merely mixing some substances and you are saying a new invention, then no, that's a big no to that. So a mixture of substances acceptable അല്ല. If discovery of a new property, ഒരു property, ഇപ്പം chemical properties, if you're coming up with a discovery of new property, I don't think they won't give you patent. And duplication of non devices, നിങ്ങൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അതിന് പേറ്റന്റ് കിട്ടത്തില്ല. പ്രോസസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ഈ ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സസ് പല രീതിയിൽ ഉള്ള, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ ദ ലോ. സോ അവര് നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ പേറ്റന്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവരുവാണ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്ലാൻ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരാം. അതെന്താണ്, അത് ഇക്കോണമി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഫാമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം, ഈ പേറ്റന്റ് അതിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു 75-80% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. സോ അഗ്രികൾച്ചറിൽ അതുപോലെ ഒരു പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാറില്ല പൊതുവെ, ബിക്കോസ് അഗ്രികൾച്ചറിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിന് അത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന് പേറ്റന്റ്സ് കൊടുക്കാറില്ല. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. ദെൻ മെഡിസിനൽ പ്രോസസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സെയിം, ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ അഫോർഡബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാറില്ല ചില പ്രോസസ്സിന്. പിന്നെ ആറ്റമിക് എനർജി, ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മേജർ ഇഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല, ആൽഗോരിതം, അതിന് പേറ്റന്റ് അല്ല. ചില ആൽഗോരിതത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്, പേറ്റന്റ് കിട്ടാറില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ നോൺ പേറ്റന്റബിൾ തിങ്സ്. ഇനി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? So as I said, if you have found something new with using your skill, with using your intellect, you have to put it before a board. നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് വേണം. Then what is the procedure?
That is filing the application. You have to first file the application. Form of the application should be done, and ഒരു priority date വെക്കുക, then publication കൊടുക്കുക, examination വെക്കും, അത് പിന്നെ public opposition നടത്തും. Like we do a PhD, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു PhD ഒരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി, ഒരു ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അത് പബ്ലിക് ഓപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് പോകും. പിന്നെ അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ലേറ്റർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോപ്പിറൈറ്റ്സ് ആണ്. പേറ്റന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Ma'am, I have one doubt, ma'am. ചോദിച്ചോളൂ. Can you hear me, ma'am? Okay. Yes, ma'am, I can hear If you. we use a plant, if we use only an agricultural waste as a starting material, is that require any other license, like we are hurting the plant and using it? Actually, we are not hurting the plant, but we are using only the agricultural waste. Is there any other license required for filing such patents? അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Agricultural waste like sugarcane bagasse, jackfruit peel, like that, if we are using for producing some valuable products out of that, if we need any other license or something for using this sugarcane bagasse, we are not directly using this sugarcane bagasse, but we are using only the waste. Okay. In such case, any other license required? Of course, there will be ഒരു ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് പേറ്റന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു സംതിങ് ന്യൂ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ പേറ്റന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതായത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കെങ്കിലും, അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ കോമൺ ഗുഡിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ കെയിന് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻവയോൺമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നതാണോ എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഒരു സൈഡില്? Yes, ma'am. It's not actually. It is not hurting. Yeah. Okay. ഇല്ലില്ല, അങ്ങനെയില്ല. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻവെൻഷൻ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതൊരു പ്രോസസ് ആവാം. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പുതുമ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതുതും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതും, അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, അതായത് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ definitely you will get patent. Public oppositions ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ you will get that. But I don't think യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എൻവയോൺമെന്റിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അതിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. മാസീവായിട്ട് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ സേഫ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ്. അതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു വലിയ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷന് വെക്കുന്നു, എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ബോർഡ് നടത്തുന്നു, പബ്ലിക്കിന് മുന്നിൽ അത് വെക്കുന്നു. പബ്ലിക്കിന് തോന്നുവാണ് ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ക്യാൻ ഒപ്പോസ് ഇറ്റ്, ദേ ക്യാൻ റിജക്ട് യുവർ പേറ്റന്റ്. സോ അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ പേറ്റന്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദ ആൻസർ ഇസ് ക്ലിയർ. If you have any more doubt, I can go and research on that, the particular things. Yeah, ma'am, it's clear. But I have one more doubt, ma'am. If we granted with a patent, that we will get for 20 years, no? For all these 20 years, we need to pay that. Yeah. For all these 20 years, we need to pay the annuity fee, no? Isn't it? Annuity fee? Annuity fee. Annuity fee, yeah. Yeah, is that the same amount for all these years, 20 years, or it will reduce after some years? That I don't know. That we have to look into the act. We have to look. നമുക്ക് ആ ലെജിസ്ലേഷൻ നോക്കി പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നനുസരിച്ചായിരിക്കാം ആനുവിറ്റി ഫീസ് പോകുന്നു തോന്നുന്നു. Okay, ma'am. Okay. അതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടുന്ന അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ആ കറണ്ട് പീരീഡിൽ അല്ലെ ആ കറണ്ട് ലോ പ്രകാരം എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഐ തിങ്ക് സോ. അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ആക്ട് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, മെയിൽ അയച്ചിട്ട്. I can provide my email ID later. Okay, thank you. Okay, so ഇനി കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം. കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരു ലിറ്റററി വർക്ക്, ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് വർക്ക്, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ലിറ്റററി ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്സിന് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് ആണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ് ടോപ്പിക്, ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള, ഇത്ര ടഫായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ഡ്രൈയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം കോപ്പി റൈറ്റ്സ് പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ്, ഫിലിം, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം, ഇതിനൊക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടാവുന്നതാണ്. ദെൻ വർക്ക്, ഇതില് ideas expressed in material form. In copyrights, what we are getting is, what we are protecting is expressions. If you have an expression in a material form, അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വർക്ക്, ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു നോവൽ എഴുതുകയാണ്, that means I'm expressing myself or I'm expressing something in my mind. So that is an expression. That's not an idea or facts. ഇപ്പം കോപ്പിറൈറ്റ് ഒരിക്കലും എന്തിനു കിട്ടത്തില്ല? ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടിന് ഒരിക്കലും കോപ്പിറൈറ്റ്സ് കിട്ടത്തില്ല. ഇഫ് ഐ എം കമ്മിങ് വിത്ത് സംതിങ് ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ്. മൈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇസ് സോൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്? ദ ഐഡിയാസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്രസ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കഥ എഴുതി, അതിന്റെ കഥ, ആ ലിറ്ററേച്ചറിന് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഞാനൊരു നാടകം എഴുതി, ആ നാടകത്തിന്, ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി, ആ കമ്പോസ് ചെയ്ത മ്യൂസിക്കിന്, ഞാനൊരു ലിറിക്സ് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്സ് എന്താണോ അതിനായിരിക്കും കോപ്പിറൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. ദ വേ വിച്ച് വി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓർ ദ ഐഡിയ വിച്ച് വി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കോപ്പിറൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരിക്കലും ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഫാക്ട്സിന് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഓൺലി എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ കോപ്പിറൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പിറൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇനി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഇനി ആരാണ് കോപ്പിറൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ ലിറ്റററി വർക്ക്സിൽ ആരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി ലിറ്റററി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ എഴുതിയ ഓഥർ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ഒരു ഫിക്ഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ, those who have written that, if I'm the author, then I will be the first owner. Okay, so ഞാനായിരിക്കും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ ഡ്രാമ, ഒരു ഡ്രാമ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡ്രാമാറ്റിസ്, ഒരു മ്യൂസിക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പോസർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത്. ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പെയിന്റേഴ്സ്, സ്കൾപ്റ്റർ, ആർക്കിടെക്ട്, അവര്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഇനി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആരാണോ ആ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്, അവരായിരിക്കും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ആള്. ഇനി ഒരു ഫിലിം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകൾ, അതിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല കേസ് ലോസും അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബണ്ടിലാണ്, ഒരു കമ്പോസ്ഡ് ഫോം ആണ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, അതില് കഥ എടുക്കാം, ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കാം. അതിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടും ഒരുപാട് പേരുടെ വർക്ക്സും കമ്പോസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആർക്കാണോ കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കായിരിക്കും. വൺ ഹു ഹാവ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആക്കി കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നടത്തിയ ആളാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആയിട്ട്, അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും. ഇനി സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് പറയുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ്സ്. ഇനി കോപ്പിറൈറ്റ്സ്, വാട്ട് ഈസ് എ ടേം ഫോർ കോപ്പിറൈറ്റ്? ഗിവിംഗ് എ കോപ്പിറൈറ്റ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. ലൈഫ് ടൈം പ്ലസ് 60 years. ഇനി ലൈഫ് ടൈം, അതൊരു ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ്. അത് ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ
ഞാനൊരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അത് ലൈഫ് ടൈം ആയിരിക്കും എനിക്ക് അതിനുള്ള കോപ്പിറൈറ്റ്. ഇനി ഞാനത് മരിക്കുവാണെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 60 years. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കഥ എഴുതി, ഞാനൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇസ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ 60 years. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 60 years. ഇനി ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു വർക്ക്, എൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാമ, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ തിങ് ഇത് കോപ്പിറൈറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 60 calendar years, അതായത് ഒരു 60 years ആയിരിക്കും. അന്ന് മുതൽ 60 years ആയിരിക്കും അതിന്റെ എന്താ ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 25 years ഇനിയിപ്പം ചില ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് 25 years ആയിരിക്കും ടേം കൊടുക്കുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റിന്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്? എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോക്കാം. വെൻ വൺ പേഴ്സൺ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടത്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓണർ, ആ ഫസ്റ്റ് ഓണർ ആർക്കാണോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ, ഇഫ് യു ആർ മിസ്യൂസിങ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇല്ലീഗലി വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ, if you are reproducing it, if you are translating to any language, if you are adapting in a different form, then and if you are communicating to public without the permission of that person, then we can say what that is a copyright infringement. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യുകയോ സെൽ ചെയ്യുകയോ, അതായത് ആ ഓണറുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് വെച്ചിട്ട് എവിടെ പോകാം? കോടതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഇനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അത് ഈ കോപ്പിറൈറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതില് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്. ഇനി കോപ്പിറൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മോറൽ റൈറ്റ്സും എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സും ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കോപ്പിറൈറ്റിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഓതർ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതായത് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന വർക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. വി ആർ എക്സ്പ്രസിങ് അവർ ഐഡിയ. അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സണൽ ടച്ച്. സോ ടു റെസ്പെക്ട് ഓർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഓതർ, we are giving or we are safeguarding, the Indian laws are safeguarding moral rights. ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് മോറൽ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് റൈറ്റ് ഓഫ് പെറ്റേണിറ്റി, അതിന്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി, അതിനെ ഡിജിറ്റലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാളുടെ പെർമിഷൻ, അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ ഉള്ള റൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക്, ഇത്ര വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക്. അത് അയാളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഓൺ വേ. ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ്, ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ദ ലൈസൻസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ലീഗലി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസിങ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ആണ് അത് വാലിഡ് ആവുന്നത്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ്, ഇപ്പം ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പലരും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ എസ്പെഷ്യലി ഫിലിമിന്റെ കേസിലൊക്കെ, ചില ബുക്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള ആളുടെ ഇക്കണോമിക് റൈറ്റിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, മറ്റു കോപ്പീസ്, ഒരുപാട് നോവലിന്റെ എഡിഷൻ എടുത്ത് മറ്റു കോപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇഷ്യൂയിങ് കോപ്പീസ്, ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇക്കണോമിക് റൈറ്റിനെ, അതായത് ആ ഓണറിന്റെ ഇക്കണോമിക് റൈറ്റിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ. ഇനി റൈറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനം, ഒരു കണ്ടന്റ് ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ അയാളല്ലാതെ, അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ, അയാളുടെ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, പബ്ലിക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വയലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ റൈറ്റ്സ്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡ്രാമ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിലിം ആക്കി മാറ്റുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് നമ്മളൊരു ഫിലിം ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള ആളുടെ ലൈസൻസ് ആണ്, അയാൾ കോപ്പിറൈറ്റ് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൈറ്റ്സ്, റെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, റീസെയിൽ റൈറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ടിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ്സ്. ഇനി അപ്പം കോപ്പിറൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആണ്. അതൊരു വൈഡ് ടോപ്പിക് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം ഞാനത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഹലോ, ഓക്കെ, മാം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോ. മാം. ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്കത് വേറൊരാൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പേറ്റന്റ്, അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അങ്ങനെ രീതിയിലെ വല്ല പേറ്റന്റ്സോ കോപ്പിറൈറ്റോ അങ്ങനെ വല്ല ഇതുണ്ടോ? ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അത് ഞാൻ പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മാത്രം അയക്കുന്ന പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പേറ്റന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പേറ്റന്റ് എന്നുള്ള രീതി അങ്ങനെ വല്ല രീതിയിലുണ്ടോ? അതോ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന് വേറൊരാൾ അത് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ വർക്കാക്കി വേണമെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് ചെയ്തൂടെ? ആ ഇഷ്യൂസ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അല്ല, കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് കിട്ടാറുള്ളതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണെന്ന് വെച്ച്, ഇഫ് ഐ എം ഡെവലപ്പിംഗ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ എ പ്രോജക്ട്, ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോജക്ട്, അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പേറ്റന്റിന്റെ എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിലും എടുത്ത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ. അന്നേരം വേറെ ഒരാൾ ഞാനത് ലീഗലായിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അവരത് പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അവരെ മാത്രമാക്കി മാറ്റാം അല്ലേ? മാറ്റാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പേറ്റന്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു വട്ടം പേറ്റന്റ് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ you have to give consent or you have to give permission legally, then only a third person can use that. Okay, that's what I am asking. Is there any kind of open source patent or open source copyright, that kind of a thing is there? I'm not sure about this open sourcing, but I can research on that. Like, if you have any doubts, I can email you on that. But for me, from my limited knowledge, what I know is, നിങ്ങൾക്ക് open source ചെയ്യാം, but the first owner അതിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻസും അതിന്റെ റൈറ്റ്സും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അത് പോയില്ല എന്നാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ്, ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ചെയ്യാം, പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ലീഗാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. എന്താണ് അതിൽ അറിയണം? നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുമോ എന്നാണോ, അതോ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു. അന്നേരം വേറൊരു കമ്പനി ഞാനൊരു പേറ്റന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്തോടെ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം അല്ല, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഞാനോട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ആർക്കും വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ്, എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാം, ഞാൻ പഠിക്കാം, ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എന്റെ ഒരു ഈ ഒരു സിമിലർ ഒരു കേസ് എന്തോ. May I answer this question? Sure, go ahead. Okay. Arun sir, actually there is some different licensing for software. It is called GPL. Okay. That license can be used for that. For GPL, you can give the software, you can preserve your right, but anyone can reuse that and anyone can modify that. But the right will be only by you. GPL license. Okay. It's applicable only to software or a hardware or software. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Okay, thank you so much for clearing it. ഞാനത് നോക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. നമ്മളൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ലീഗാലിറ്റി നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനത് ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുൻപ് ഒരാൾ എന്നോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ച പോലെ ഒരു ഓർമ്മ, ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കമ്പനി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിത്തൗട്ട് ഈവൻ രജിസ്റ്ററിങ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ. Welcome, ma'am. Okay.
Okay. Thank you. So, Thank you, sir. anything else? ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട്സ് കോപ്പിറൈറ്റിലോ പേറ്റന്റിലോ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്കിലോട്ട് കിടന്നാലോ? സോ യാ, ഇത് സ്ലൈഡില് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ് മാർക്സ് ആണ് അല്ലേ? Yeah. ഹലോ, ഹലോ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ആരുടെ ഓഡിയോ Hello. ആണ്? ആ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? അമൂലിന്റെ ലേഡി, ആമസോൺ, നെസ്ലെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് ട്രേഡ് മാർക്സ്. ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വേർഡ്, ഒരു വേർഡ് ആകാം, ഒരു നെയിം ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആവാം, സിംബൽ, ലേബൽ, ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, പാക്കേജിംഗ്, ഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ, സിഗ്നേച്ചർ, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ്, ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പോ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പ്രോഡക്ട്സ്, അപ്പൊ അതിലൊരു വേർഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നെയിം ആകാം. അപ്പം അതൊക്കെ ക്യാച്ചിങ് ആണ്. ആ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെയിം അതൊരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ യുണീക്ക് ആണ് അല്ലെ? നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിലും ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി തോന്നാറില്ല. തോന്നുവാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ആണ്, വയലേഷൻ ആണ് ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പലരും പല സൈറ്റുകളിലും പല ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇറക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്താണ്? ട്രേഡ് മാർക്ക് വയലേഷൻ ആണ്. ഈ ബിഗ് കമ്പനീസ് അത് വയലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കോമ്പൻസേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വേർഡ്, എ നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ്, സിമ്പിൾ, ലേബൽ, ഇപ്പം ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ സോപ്പിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സ്, പിന്നെ ചില സോപ്പുകളൊക്കെ സെയിം ഷേപ്പിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൈൻഡ് ഓഫ് വയലേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണ്. അതിന് പുറകില് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ പോകാറില്ല. ബട്ട് ആ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡോപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ലിറ്റിഗേഷൻ. ഇപ്പൊ പാക്കേജിങ്, ചില ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കേജിങ്സ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഡിസൈന്, അതിന്റെ പിക്ചർ, പിന്നെ ചില റൈറ്റിങ്സ്, പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ലേബൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കളേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ മിൻട്ര, ഇപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് തിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി, നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യും, ഓ ഇത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്നുള്ളത്. സോ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളർ, അതായത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ, ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ട്രേഡ് മാർക്സ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കമ്പനി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് if they are making it unique, or if they are giving a unique identity to their product, then we can say that is a trademark. And trademark can be registered and then use അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് TM and R എന്ന് പറയുന്നത്. If your trademark is going to be registered, then you can give TM. If it is registered, it's given as R. So that is trademark. And trademarks are registered by national trade registries and are valid in the country. And registration is made after examination. Likewise, we said patent and copyright, they goes through a lot of process. Like we have to file application, it should be put before the board and they have to examine it, and it should be given to a bunch of people or a public to check whether any of the same trademarks is existing or not, if it is new or not. അതുപോലെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അത് നോട്ടീസ് പീരീഡ് കൊടുത്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ വെക്കും. അങ്ങനെ അപ്പം if everything is okay, they will grant you trademark. And even trademarksന്റെ tenure എന്ന് പറയുന്നത് 10 years ആണ്, but can be renewed. അപ്പം 10 years ആണ് ട്രേഡ്മാർക്സ്. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ കോള, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോഗോ, നെയിം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതിനൊരു
ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു യുണീക്നെസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്സിന്. സിമ്പിൾ, ഇപ്പം മക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെത്, നൈക്കി, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിനും ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി എന്താ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഫീൽഡില്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡില് നിൽക്കുന്നതും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കളർ, ഷെയ്ഡ്, സ്ലോഗൻ, സിമ്പിൾ ഒക്കെ ആകാം. ഇനി ഇതാണ് ട്രേഡ് മാർക്സ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ട്രേഡ് മാർക്സിൽ. സോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ് ട്രേഡ് മാർക്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ബിഗ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലിറ്റിഗേഷൻസ് അങ്ങനെ വളരെ കുറവാണ്, എന്നാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു എമൗണ്ടിനൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. എന്നാലും പൊതുവെ എന്താ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പലരും പല ഫോമിലും ഒരേ ഷേപ്പിലും പല ആൾക്കാരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില നെയിംസ്, ഇപ്പൊ തന്നെ സാംസങ്, LG ഒക്കെ തന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ലേബലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ്ലി എഴുതി, ആ എഴുതുന്നതിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആൾക്കാരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ട്രേഡില് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ എന്താണ് ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ വയലേഷൻ ആണ്. ഇനി ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പേറ്റന്റ്, intellectual right എന്ന് പറയുന്നത്. So what is geographical indication? Geographical indication is an indication which identifies goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country or a region or a locality in that country. ഒരു ജിയോഗ്രാഫിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഒരു ടെറിട്ടറി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഒറിജിൻ ഉള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ. 2022 ഒരു ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു more than 432 ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട്. I can show some examples here. I hope you guys can recognize that. Guys, can you please go ahead and recognize these pictures? Anyone? വാൽക്കണ്ണാടി. ആറന്മുള കണ്ണാടി നമ്മുടെ ഒരു പൈതൃകമാണ്. അത് എന്താണ് ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ്. പിന്നൊന്ന് ബയോപ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയില് ഒരു ടെറിട്ടറിയില് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഗുഡ്സ്. അപ്പൊ ആ ഗുഡ്സിന് കിട്ടുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ടാഗ് ആയിരിക്കും അതിന് കിട്ടുന്നത്. അതൊരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആക്ട് 1999 ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. സോ all those rights were protected under this particular act and it gives a collective ownership. Suppose ipo ആറന്മുള കണ്ണാടി തന്നെ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മിറർ ആണത്. അപ്പം സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെറിട്ടറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അത് ഒരാളല്ല മറിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് കിട്ടുന്നതല്ല, ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ആൽഫോൺസോ മാംഗോ, ബസ്മതി റൈസ്, അപ്പം അത് ആ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ നെയിം തന്നെ വേണം എന്നില്ല, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു യുണീക്നെസ് വേണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഗുഡാവാം, നാച്ചുറൽ ഗുഡാവാം, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാകാം, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഗുഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ഓൾസോ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്.
ഇതില് മൈസൂർ സിൽക്ക് ഉണ്ട്, ഡാർജിലിംഗ് ടീ, ബസ്മതി റൈസ്, മൈസൂർ സാൻഡൽ സോപ്പ്, മൈസൂർ ഓറഞ്ച്, മൈസൂർ ജാസ്മിൻ, മറ്റേ എന്താണ് ചപ്പൽസ്, മറവൂർ ശർക്കര അതല്ലേ? അത് ഞാൻ തോന്നുന്നു മൈസൂർ ഇതാണ്, തിരുപ്പതി ലഡു ആണത് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഫോട്ടോ. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട്, എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 432 കാണിക്കുന്നുണ്ട് 2022 സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ മുകളിൽ ഉണ്ടാകാം, വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കളക്റ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് പറയുമ്പോൾ എസ്തെറ്റിക് ഓർ ഓർണമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ, പ്രൈമറിലി ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ വിഷ്വൽ ഇൻ നേച്ചർ. ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന, അത് ഫങ്ഷണലോ ടെക്നിക്കലോ ആകരുത്, ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡ് മാർക്കുകൾ ഈ സാധനം വരാറുണ്ട്. ഷേപ്പ് ആകാം, അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആകാം, പാറ്റേൺ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ്, കളേഴ്സ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ചില ലോഗോസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ചില പ്രോഡക്ട്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ഡിസൈൻസ്, അങ്ങനെ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻസ് ആക്ട് 2000 ആണ്. അതില് ആരാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വയലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ആക്ടിനകത്ത് പണിഷ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഇനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 വർഷമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അപ് ടു 15 years റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാം. കൺട്രോൾ ഓഫ് ജനറൽ പേറ്റന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന, ഈ ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ട്രേഡ് മാർക്സിന്റെയും ഈ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ബിസിനസ് പർപ്പസ്, ഒരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ KFCയുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് പറയില്ല, അവരൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുക ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കളക്റ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ബട്ട് അതിൽ കോൺട്രാക്ട് വയലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ സ്യൂ ഓർ ദേ ക്യാൻ മൂവ് എ ലിറ്റിഗേഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു KFCയുടെ റെസിപ്പി, നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള റെസിപ്പി, അങ്ങനെ പലതിൻ്റെയും ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും, ചില പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സീക്രട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പബ്ലിക്കിനോട് പറയും എന്താണ് ഇതാണ് അതാണെന്നുള്ളത്. ബട്ട് ചിലത് കമ്പനി സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും, അതാണ് ട്രേഡ് സീക്രട്സ്. 20 years ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that's all about my presentation on trade secret. I have not gone to the plant varieties and other things. All these which I have given you as some important intellectual property rights which are in field now and which are in common in filing litigations. And for I think for you guys ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ എങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. സോ യാ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ പ്രസന്റേഷൻ ഓൺ IPR. നമ്മൾ IPR എന്താണെന്നൊരു ജനറൽ വ്യൂ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻസ് എടുത്ത് ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ പോകണം, ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് അറിയാനാണെങ്കിൽ. സോ if possible I can do that like in future. If you guys want anything more on that, I can do that. If you want on patent act, I can do.
And if you want more to know more about the copyrights, you can do that. So yeah, okay. So thank you so much for giving me this opportunity. If you have any doubts, you can ask me. Okay, I have concluded my hello. Thank you so much, Mega ma'am. ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വർക്ക് ഫോർ യു. ഒരുവിധം ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ജനറൽ വ്യൂ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായില്ല. ഐ ഗെസ് ദേ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. Any doubts from student side? Anyone have any doubts? Any queries? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോയിലേക്ക് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും അറിയാൻ കൗതുകം. ഐ നോ ദാറ്റ്. No doubt, sir. Okay. So let me tell the vote of thanks. Okay. Thank you so much, Mega ma'am, for the wonderful session. It was really informative, and you have taught all the IPR basics with real-time examples. The session was really fruitful for our undergraduate students in patenting or copywriting their innovations and designs. On behalf of CSOT department and PRC IIC, I express my gratitude and thanks to Mega ma'am. Thank you so much, Pramod. Thank you. Thank you for helping me in some situations and responding to my questions. And I extend my thanks to Shikha because she have given me such an opportunity to present on things, and she have given me an idea that all these are undergraduate students, and yeah. Okay. Okay, thank you so much. Happy to see you Thank you, guys. ma'am. Thank you for your wonderful section. Next, I would Thank like you. to thank the coordinator, Ms. Shiga Shashidharan, for all her efforts in coordinating this event. And next, I would like to thank my chairperson, principal, deans, other department HODs, other department faculty members, CSE department faculty members for all the support provided for me in organizing this event. Next, I would like to thank Dr. Rashmi R, the coordinator of PRC IIC, for the motivation in organizing this event. Last but not the least, I express my sincere thanks to all my students for sparing their leisure time in attending this session. Once again, thanks to all.